بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کا فیصلہ آج سنایا جائے گا۔ احتساب عدالت اسلام آباد کے جج ناصر جاوید رانا آج اڈیالہ جیل میں محفوظ فیصلہ سنائیں گے۔ ریفرنس کا فیصلہ 3 بار مؤخر کیا جا چکا۔ عدالت نے فیصلہ 18 دسمبر کو محفوظ کیا تھا۔ ہاں، میری آرمی چیف سے ملاقات ہوئی، بیرسٹر گوہر کا اعتراف۔ کہا ملاقات بانی پی ٹی آئی کی اجازت سے کی، جو بھی کرتا ہوں بانی کی اجازت اور ہدایت پر کرتا ہوں۔ بانی پی ٹی آئی نے ملاقات کو خوش آئند قرار دیا۔ کہا ملکی استحکام کے لیے بات چیت ضروری ہے، بات چیت آگے بڑھے گی تو استحکام آئے گا۔ سیکیورٹی معاملات پر بات چیت کو سیاسی رنگ دینا افسوسناک ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے پشاور میں بات چیت سیکیورٹی اور انسداد دہشت گردی امور کے تناظر میں ہوئی۔ بیرسٹر گوہر نے سیاسی معاملات پر بات کرنے کی کوشش کی۔ بیرسٹر گوہر کو جواباً بتا دیا گیا کہ سیاسی معاملات پر بات چیت سیاستدانوں سے کریں۔ بات چیت کو سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا گیا۔ تحریک انصاف نے مذاکرات کو کمیشن بنانے سے مشروط کر دیا۔ تیسری بیٹھک میں حکومت کو تحریری مطالبات پیش کر دیے۔ مطالبہ کیا چیف جسٹس یا سپریم کورٹ کے 3 ججوں پر مشتمل 2 انکوائری کمیشن تشکیل دیے جائیں۔ پہلا کمیشن بانی کی گرفتاری کی قانونی حیثیت، 9 مئی واقعات کی تحقیقات اور CCTV کا جائزہ لے۔ دوسرا کمیشن 24 سے 27 نومبر تک کے واقعات کی تحقیقات کرے۔ تمام سیاسی قیدیوں کو رہا کیا جائے۔ آرمی چیف سے بیرسٹر گوہر کی 1 on 1 ملاقات نہیں ہوئی۔ 20 جنوری کے بعد جو ٹرمپ کارڈ کھیلا جا رہا ہے اس پر بھی مایوسی ہوگی۔ سینیٹر فیصل وافڈا کہتے ہیں 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ آ رہا ہے، ساری ہوا نکل جائے گی۔ بانی پی ٹی آئی کو سزا ضرور ہوگی، پی ٹی آئی کا رونا دھونا پھر شروع ہو جائے گا۔ گلوکار جواد احمد کی اہلیہ کے بیوٹی پارلر میں مبینہ بجلی چوری۔ جواد احمد کی لیسکو عملے کے ساتھ تلخ کلامی، بجلی چیکنگ میٹر چھین لیا۔ جواد احمد نے میٹر ریڈر اصغر اور شاہد کو زد و کوب بھی کیا۔ لیسکو حکام کی رپورٹ کے مطابق جوہر ٹاؤن میں لیسکو عملہ بجلی چوری کی تحقیقات کے لیے پہنچا تھا۔ بیوٹی پارلر کے بجلی میٹر کا فیز ڈیڈ کیا ہوا تھا۔ 45 لاکھ دے کر جانوں کا سودا، پاکستانی پھر باز نہ آئے۔ یورپ جانے کی خواہش نے مزید 50 افراد کو موت کی وادی میں دھکیل دیا۔ 44 پاکستانیوں کی موت کا خدشہ۔ 80 تارکین وطن کی کشتی موریتانیہ سے اسپین جا رہی تھی، مراکش کے بندرگاہ کے قریب سمندر میں ڈوب گئی۔ اور اسرائیل کی جنگ بندی معاہدے سے فرار کی کوشش، حماس پر شرائط نہ ماننے کا الزام لگا کر معاہدے کی منظوری کے لیے کابینہ اجلاس مؤخر کر دیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے دعویٰ کیا حماس معاہدے کے کچھ حصوں سے انکار کر رہی ہے۔ حماس نے اسرائیلی وزیر اعظم کے بھونڈے الزامات مسترد کرتے ہوئے کہا ثالثوں کی طرف سے اعلان کردہ جنگ بندی معاہدے پر قائم ہے۔ امریکہ کو اتوار سے جنگ بندی پر عمل درآمد کا یقین۔ سرائے عالمگیر میں ننھی زہرا کا قاتل پڑوسی نکلا۔ پولیس نے محمد ندیم کو گرفتار کر لیا۔ ملزم نے 4 سالہ بچی کو زیادتی کے بعد قتل کرنے کا اعتراف کر لیا۔ زہرا 5 جنوری کو گھر کے قریب واقع خالہ کے گھر جانے کے لیے نکلی تھی اور اگلے روز محلے کے غیر آباد گھر سے اس کی بوری میں بند لاش ملی۔ پولیس نے ملحقہ گھروں سے 5 مشکوک افراد کو شامل تفتیش کیا۔ 3 مشکوک افراد کے پولیگرافک ٹیسٹ لینے کے بعد ان کے DNA سیمپل لیے گئے۔ ندیم کا DNA مقتولہ بچی کے سیمپل سے میچ کر گیا۔ پی ٹی آئی نے مذاکرات کو کمیشن بنانے سے مشروط کر دیا۔ تیسری بیٹھک میں حکومت کو تحریری مطالبات پیش کر دیے۔ مطالبہ کیا کہ چیف جسٹس پاکستان یا سپریم کورٹ کے 3 ججز پر مشتمل 2 انکوائری کمیشن تشکیل دیے جائیں۔ پہلا کمیشن بانی کی گرفتاری کی قانونی حیثیت، 9 مئی واقعات کی تحقیقات اور CCTV کا جائزہ لے۔
दूसरा कमीशन 24 से 27 नवंबर तक के वाकयात की तहकीकात करे। तमाम सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। मुशावरत के साथ 7 दिन में कमीशन तश्कील दिया जाए। कमीशन तश्कील ना दिए गए तो मुज़ाकरात जारी नहीं रहेंगे। ज़राए के मुताबिक मुज़ाकरात का चौथा दौर 28 जनवरी को होगा। पीटीआई कमेटी की बानी से पीर को मुलाकात कराई जाएगी। जो उन्होंने गवर्नमेंट को चार्टर ऑफ डिमांड दिया है, 2 बुनियादी मुतालबात, हमारा मैंडेट वापस किया जाए। दूसरा एक था कि जी तमाम मुकदमात जो हैं वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं, तो उससे वो जो है वो दस्तबरदार हो गए हैं। वज़ीर आज़म ने पीटीआई के तहरीरी मुतालबात पर कमेटी तश्कील देती। राना सनाउल्लाह का कहना है अपोजिशन मैंडेट वापसी के मुतालबे से दस्तबरदार हो गई। कमीशन बनाने के मुतालबात पर कहा गया सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस इन चीज़ों को देखेंगे। इन मामलात के लिए जुडिशल कमीशन के क़याम का जवाज़ नहीं बनता। तहरीक इंसाफ से कैद कारकुनों की तफसील मांगी है। पीटीआई ने 26 नवंबर की अमवात से मुतालिक कोई तफसील नहीं दी। इतने अरसे में ये लोग अपने कारकुनों के नाम और एड्रेस नहीं दे सके। इरफान सदीक़ी कहते हैं 7 दिन में मुतालबात पर बाज़ाब्ता मौक़िफ़ देंगे। बानी पीटीआई से मुलाकात होनी चाहिए। खुले माहौल में मुलाकात चौक चौराहों बाजारों में ही हो सकती है, जेल में नहीं। जलाओ घिराओ इंतशार की वजह से हम बहुत पीछे रह गए, दुनिया आगे निकल गई। जो किसी के बहकावे में आकर जेल चले गए उनको आज कोई पूछने भी नहीं आता। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लैपटॉप स्कीम की तकरीब से खिताब। कहा बड़ी बड़ी बातें करना आसान है, उसको जेल में डाल दूंगा, मैं ये कर दूंगा। मैं भी जलाओ घिराओ की बात करूं तो आपका मुस्तकबिल तारीफ करूंगी। मुझे आपको तनज़्ज़ुली नहीं तरक्की का रास्ता दिखाना है। तमाम तलबा को 100% मेरिट पर स्कॉलरशिप दी गई। आइंदा साल स्कॉलरशिप की तादाद 50,000 तक लेकर जाएंगे। कुलभूषण के सिवा अब तक कितने सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हुआ, डेटा के साथ जवाब दें। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने वजारत दिफा से तफसीलात मांग ली। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा जहां आर्टिकल 8 ज़ेली सेक्शन 3 का इत्तलाक हो गया, बुनियादी हुकूक खत्म हो गए। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा आर्मी एक्ट आर्म फोर्सेस के अफसरान और जवानों को डील करता है। कानून में तरमीम से पहले रिटायर्ड अफसरान मिलिट्री ट्रायल में आए, अब सिविलियन को मिलिट्री ट्रायल में शामिल कर लिया गया। लगता है कानून में शामिल किसी भी शख्स के अल्फाज का दुरुस्त तयन नहीं हुआ। कानून में ये शायद सुकुम रह गया। केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। आईनी तरमीम और इसके तहत होने वाले तमाम इक़दामात को कलअदम करार देने की इस्तदा। दरख्वास्त में वजारत कानून, 4 सूबों, जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान और दीगर को फरीक बनाया गया। बॉलीवुड स्टार सैफ अली खान घर में डकैती मुज़ाहमत पर जख्मी। डॉक्टर का कहना है सैफ अली खान की हालत खतरे से बाहर है, सर्जरी मुकम्मल हो गई। पुलिस ने गार्ड समेत 4 अफराद को हिरासत में ले लिया। डकैती में मुलविस एक मुलजिम की निशानदही कर ली गई। भारतीय मीडिया का कहना है सैफ अली खान के बेटे इब्राहिम ने गाड़ी तैयार न होने पर वालिद को रिक्शे में अस्पताल पहुंचाया। लोकसभा के रुकन असदुद्दीन अवैसी का कहना है भारत में मुसलमान सियासतदान और अदाकारों को निशाना बनाया जा रहा है। कांग्रेस ने भी हुकूमत की सिक्योरिटी पर सवालात उठा दिए। नॉर्थ कराची से मगवी बच्चे सारिम के वालिदैन की गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से मुलाकात। गवर्नर का आईजी सिंध कफान कहा सारिम की बाजियाबी हर सूरत यकीनी बनाए जाए। CPLC चीफ को भी तमाम वसाइल बरोए कार लाने की हिदायत जारी कर दी गई। पुलिस का कहना है सारिम के वालिद को 5 लाख तावान का मैसेज मौसूल हुआ। कराची गार्डन वेस्ट से 14 जनवरी को लापता होने वाले 2 कमसिन पड़ोसी बच्चों का पुलिस ताहाल सुराग नहीं लगा सकी। 5 साला आलियान और 6 साला अली पड़ोसी हैं और दोनों खेलने के लिए घर से बाहर निकले थे।